दुनिया में ना देखा कहीं ऐसा कोई दरबार जो शिरडी वाले साईं करते हैं चमत्कार। साईं समाधि सीढ़ी पे चढ़े जो एक बार, दुख दूर करे साईं उनके बन के कर्जदार। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। અને મોય ગુણપદ દીજે જ્ઞાન તો એવા બજરંગી મળ દીજે મોહ સદગુરુની જે સા હે સદા સહાય કરો અને વસુ સન્મુખ શ્રી ગુણે તો એવા પંચ દેવ મળે રક્ષા કરો ગુરુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ
हे सारे तीर्थ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में
साई नाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आज साई नाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेर साई नाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन गले कर रस गानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे साई नाथ तेरा मंदिर बन जाए। જે સર્વ ભક્તોએ મહાપ્રસાદ લઈ લીધો છે કથા મંડપમાં આવીને બેસી જજો, કારણ કે આપણે થોડીક સમયમાં આપણે આ સાંઈ કથાની શરૂઆત કરવાની છે। જેટલા પણ જે બહાર ઉભા હોય તે કથા મંડપમાં આવી જાજો। હે બોલવા મને કહો છો, બોલવા મને કહો છો, સાઈ બોલાય ક્યાંથી। તે ભૂલવા મને કહો છો,
તો સૌપ્રથમ વિઘ્નહર્તા ગણપતિ દાદાને જે આપણે દરોઈ ચડાવવાની છે તે પહેલા જે એમના નામો છે એ આપણે બોલીશું, જેથી આપણા જે વિઘ્નો છે, કષ્ટો છે એની નિવારણ થઈ શકે. જે ની પૂજા થાય છે તેને વરદાન મળ્યું છે. કોઈ પણ પૂજા કરો પણ સૌથી પ્રથમ જેના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ દાદાને કે તમે હે સુમુખ, હે સુમુખ, હે એકદંત, હે એકદંત, હે કપિલ, હે કપિલ, હે ગજકર્ણ, હે ગજકર્ણ, હે લંબોદરાય, હે લંબોદરાય, હે વિકટ, હે વિકટ, હે વિઘ્નહાર. હવે આપણે એમની સ્તુતિ કરવાના છે જે દેવતાઓ કરતા આવ્યા છે. પહેલા આપણે દરોઈ ચડાવી દઈશું 5 વાર અને ત્યારબાદ સ્તુતિ કરીશું. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વક્રતુંડ મહાકાય વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વંદન ગાયે ગણપતિ જગવંદન શંકર સુવન ભવાની નંદન શંકર સુવન ભવાની નંદન કૃપા સિંધુ સુંદર સબ આયક કૃપા સિંધુ સુંદર સબ લાયક મોદક પ્રિય મુદ મંગલ દાતા મોદક વિદ્યા રે બોધ વિધાતા માગત કુલ
ગણનાથ દયાનિધિ જય ગણેશ ગણનાથ દયાનિધિ સકલ વિઘ્ન કરે દૂર હમારે 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 શ્રદ્ધા સમેત ગીતની જો પૂરે ચિતલાય કરે કૃપા ગિરજા સુવન કોટ ન પાપ નસાય સિયાવર રામચંદ્ર કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય હરા હર મહાદેવ કી જય જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રઘુપતિ નંદન જય સિયા 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 રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ પતિત પાવન જય સિયા 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 રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नासे रोज हरे सब पीरा नासे रोज हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो सत्यनारायण भगवान की जय अथ ध्यानम नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शेषम् ईश्वरारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
सर्वलोकैकनाथं श्रीविष्णुवे नमः इति ध्यानम् श्री विष्णु सहस्र नामावली ॐ विश्वस्मे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ वस्तुकाराय नमः ॐ भूतभव्यप्रभवे नमः ॐ भूतकृते नमः ॐ भूतकृते नमः ॐ भवाय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ भूतभावनाय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ नूतन परमगतये नमः ॐ अव्याय नमः दक्षिणे नमः सर्वाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ भूतालये नमः ॐ निधर्व्ययाय नमः ॐ संभवाय नमः ॐ भावनाय नमः ॐ भद्रे नमः ॐ प्रभवाय नमः ॐ सर्वणे नमः ॐ विश्वसे नमः ॐ प्रजाभवाय नमः ॐ हने नमः ॐ संवत्सराय नमः ॐ व्यालाय नमः ॐ सत्याय नमः ॐ सर्वदर्शनाय नमः ॐ वज्राय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्धये नमः धराय नमः ॐ रथकपाये नमः ॐ अक्षुभ्याय नमः ॐ सर्वप्राणायुधाय नमः वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय 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 बोल गणपति गजानन नंद की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज महाराज की जय बोला आद्य शक्ति अम्बे माँ मात की जय बोली दशा माँ मात की जय बोलो गायत्री माँ मात की जय बोलो सप्त श्रृंगी माँ मात की जय बोलो महालक्ष्मी माँ मात की जय बोले देव मोगरा वाली माँ मात की जय बोले बजरंग दास बापनी जय बोले जलाराम बापनी जय बोलो वीरबाई मात मात की जय बोलो भारत मात मात की जय बोलो सर्वधर्म की जय बोलो कुल देव देवतानी जय सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज राज की जय बोलो हरिहर भगवान मान की जय बोलो सत्यनारायण भगवान मान की जय बोलो भवानी माँ मात की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव इति श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र नामावली संपूर्ण समाप्त।
જે આપણે શ્રીહરિના 108 પાઠ કર્યા એમાં ખરેખર બધાને જ એનો લાભ મળ્યો છે અને ખરેખર જે વિષ્ણુ નામ સહસ્ત્ર નામ માટે તો જેટલું પણ કહીએ એટલું ઓછું છે. હવે જ્યારે આ કથા ચાલુ કરતા પહેલા જે દૂર દૂરથી આવેલા શ્રોતાજનો એમને પણ હું વંદન કરું છું અને જે મહાપ્રસાદમાં પણ જે સેવાદારો કામ કરી રહ્યા છે એમને પણ વંદન કરું છું. મારા જે સંગીત મિત્રો છે એમને પણ વંદન કરું છું, જે કેમેરામેન છે અને જે બીજા પણ ભક્તો છે એને બધાને જ મારા વંદન પ્રણામ. राघवं रामचन्द्रं च रावणवीररमापतिं राजीवलोचन साईं महाराज की जय. नमः परम तत्वः शाश्वत महात्मने शिरडी गाम वासाय श्री साईनाथाय नमो नमः. विश्वाय विश्वरूपाय विश्वधाराय तेजसे सर्वधर्म विलासाय श्री साईनाथाय नमो नमः. मनोजवम मारुततुल्य वेगम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजनम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरण प्रपते. ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेत श्री भगवते नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिक साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते. સૌપ્રથમ તો જે 7 દિવસની જે સાઈ કથામૃત કહેવાય સાઈ અવતરણ આપણે એમનું કથાપ્રાણ કર્યું સાઈ અવતરણનું. હવે એ સમય આવ્યો છે કે સાઈ દેહ ત્યાગ શા માટે દેહ ત્યાગ કર્યો. આજે સાઈ નિર્વાણ એ પ્રસંગ છે જે એટલો મહત્વનો એટલો કરુણોદાય ને ખરેખર જ્યારે આ પ્રસંગ શરૂ થાય ખરેખર આપણે પણ જ્યારે અનુભવ કરીએ કે જે શ્રીદેવાસીઓ છે એમની સાથે આપણે પણ હોઈએ એવો અનુભવ તમને થશે. પણ એના માટે જરૂરી છે મન એકાગ્ર કરી શાંતિથી કથામૃતનું પાન કરીએ. કારણ કે કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય ને કોઈ પણ કથા મંડપમાં તમે બેસો તો સૌપ્રથમ તો
જે કથામૃત ચાલી રહ્યું છે એના પર ચિત્ત એકાગ્ર કરો. તો જ તમને એમાં એક જ્ઞાન મળશે. અન્યથા તમે ગમે એટલી કોશિશ કરશો, તમારું મન એમાં ન ચોટે. અને એટલા માટે જરૂરી છે કે એક ચિત્ત દઈ અને સાંભળીએ. આજનો જે સાઈ કથાનો છેલ્લો દિવસ કહેવાય કે હજી પણ દિવસ હોય તો સારું એવું થાય. કારણ કે આ કથામૃત એવું છે, કોઈ દિવસ પૂર્ણ નથી થતું, અગાધ છે. આપણી જિંદગી પૂરી થઈ જાય પણ આ કથામૃત ન પૂરું થાય એવું છે, અગાધ. કારણ કે જ્યારે જ્યારે પણ આપણે જોઈએ છે કે જે પણ આવા સંતો જીવન ચરિત્રનું આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે ખરેખર એ આનંદ થાય છે કે કેવી રીતે એમણે આ જીવન વ્યતીત કર્યું અને એ સંત બન્યા. આ જીવનમાં સંતો એ પ્રભુએ જ મોકલાવેલો એક નજરાનું છે આપણા માટે. જ્યારે જ્યારે ધરતી પર જરૂર પડી છે પ્રભુની, કહેવાય છે ને કોઈને કોઈ એવા સંતોને મોકલી આપે છે કે જે આપણને મદદ કરે છે. અને એટલા માટે આ સંતોનું જીવન જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. અને હવે જે આપણે આ કથામૃત તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે હું એટલી આશા રાખું અને પ્રભુને પણ એ જ પ્રાર્થના કરું કે હે સાંઈ, હું અહીંથી જે પણ બોલું એ તમારા શબ્દ હોવા જોઈએ. હું તમારી લીલાનું લોકો સમક્ષ ન લાવી શકું, તમારી લીલાઓનું વર્ણન હું ન કરી શકું. તમારું વર્ણન ન કરી શકું કારણ કે જે આપણા જેવા પામર જીવો એનું ચરિત્ર કહેવું કેટલું મુશ્કેલ લાગે. પણ કહેવાય છે જેનું મન ભક્તિમાં રંગાયું હોય અને જેની કથા કહેવા ઉદ્વેગના જાગતી હોય તો હું તો તમારા શ્રોતાનો એક રજ છું. કારણ કે શ્રોતા આ કથાના શણગાર છે. સાઈ ચિત્રમાં કહ્યું છે કે જે શ્રોતા ભલે શ્રીજી ન ગયા હોય, ન જઈ શકાય એવું હોય અને આ મારી કથાનું શ્રવણ પાન કરશે ને તો ત્યાં ગયાનું એટલું જ ફળ તમને મળશે. અહીં સુધી કહ્યું છે. તો આપણે બધા જ નસીબદાર કિસ્મતવાળા કહેવાય કે જે આ બિલપુડીની પવિત્ર ભૂમિ પર જે સાંઈ મંદિરના પટરાંગણમાં આપ એનો લાભો લઈ રહ્યા છો, જે અહીંના ભક્તો દ્વારા. કારણ કે જે આવી કથાઓ છે ભાગ્ય જ કોઈ જગ્યાએ થતી હોય છે. અને એટલા માટે શ્રીના શ્રી સાંઈ છે એમણે હંમેશા એટલું જ કહ્યું છે કે મારા માટે કોઈ પણ ભેદભાવ નથી, મારા માટે બધા જ સરખા છે, ગરીબ અમીર. કારણ કે એ જીવન એવી રીતે જીવ્યા છે. કારણ કે એમની તસવીર મૂર્તિ જોઈએ ને એટલું એનું જીવન કેવું હોતું એ આપણને ખબર થઈ જાય. કારણ કે એમણે કહ્યું છે કે મને તમે જ્યાં પણ જોશો, જ્યાં પણ મને દર્શન કરવા માંગશો ને હું આપીશ. મૂર્તિ હોય, તસવીર હોય, કોઈ પણ. કારણ કે આ સાંઈ ચિત્રમાં આપણે શ્રવણ કરી ગયા કે જે એક ભક્ત
જે ભજનો ગાનાર હતો, અને તે જ્યારે શિરડી સાંઈને મળવા માટે આવ્યો, અને જ્યારે બાબાએ કહ્યું હું તને 4 વર્ષથી ઓળખું છું. હવે એ તો પ્રથમ વાર ત્યાં આવ્યો, એ પણ ખબર ન પડે, વિચારમાં પડી ગયો કે હું તો અહીં આવ્યો પહેલી વાર, અને કહે છે કે 4 વર્ષથી ઓળખું, એ કેવી રીતે શક્ય બને? મૂંઝાયો. થોડી વાર પછી એને યાદ આવ્યું કે 4 વર્ષ પહેલા જ્યાં ભજન ગાવા ગયેલો ત્યાં બાબાની તસવીર હતી અને તેને પ્રણામ કર્યા હતા. તસવીરને પ્રણામ કર્યા, પ્રત્યક્ષ એ ત્યાં હાજર હતા. એનો કહેવાનો મતલબ કે તસવીર મૂર્તિમાં જ્યાં પણ તમે એને નિહાળશો એ તમને દર્શન આપે છે. અને સાંઈ ચિત્રમાં તરખંડ પરિવાર એ તસવીરને નૈવેદ્ય ધરાવતા, ભોજન ધરાવતા ને એ જમતા. તસવીર આવી કોઈ પણ પ્રભુની તસવીર હોય, એ તસવીર નથી, કાગળ નથી, એમાં પણ જેટલો પાવર છે, મૂર્તિમાં જેટલો પાવર છે એનામાં પણ છે, પણ જરૂર છે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ. મેં તો ઘણી વાર કોઈક જગ્યાએ જવાનું થાય તો ખરેખર આવી ભગવાનની તસવીર હોય તેમાં ખાસ તમે જોજો, કંઈ ને કંઈક તમે અવનવું દેખાશે. કારણ કે જેને બનાવનાર છે, જેને બનાવ્યો છે, એમને એમ ન બનાવે, આખું મન એમાં લગાવીને પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તસવીર બને છે. જે સમયે કાલે આપણે જોયું કે એમની જે ગુરુ મહિમા, કે આ દુનિયામાં ભગવાન અને ગુરુને જે સ્મરણ કરે ને એ ખરેખર પોતાના સંસારને સુંદર રીતે ચલાવી શકે અને જીવન પણ ધન્ય બને છે. એ ગુરુની મહિમા પણ એટલી જ છે. કહેવાયું છે ને કે ત્રણેય દેવો એમાં સંમલિત છે. એમને પણ ગુરુની જરૂર પડી અને આપણાને બધાને પણ એવા કોઈક ગુરુની જરૂર પડે છે. કારણ કે આપણે દુનિયામાં આવી જાય છે, માતા પિતા તો આપણને બતાવે છે મોટો કરી, શિક્ષક પણ આપણને બતાવે છે, પણ જે આપણે લગ્ન કર્યા, પરિવાર થાય પછી જીવન કેવું જીવવું એ કોણ બતાવે? કેવી રીતે જીવવું, શું કરવું, જ્યાં સુધી કોઈક ગુરુનું સન્માન ન કરીએ આપણે, તો ખરેખર આપણું જીવન જીવન જેવું રહેતું નથી. ભલે કોઈ પણ હોય, એને બનાવવાની જરૂર છે, જે આપણે કાલે શ્રવણ કરી ગયા. અને અત્યારે કહેવાય છે કે જેની લીલાઓ નું પાન કરી આજે કહેવાય કે શિરડીવાસીઓ માટે એક આભ તૂટ્યું હોય એમ એ દિવસ આવ્યો, જે 60 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે ને શિરડી ગામ છોડવાનો વખત આવ્યો છે. પણ તે પહેલા દરરોજની જેમ આપણે સાંઈને બોલાવ્યા છે, તો આજે પણ એ જ ભાવથી તમે તાળીઓનો સહકાર આપજો. आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा शिरडी के बाबा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा शिरडी के बाबा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा शिरडी के साईं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा शिरडी के बाबा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना पड़ेगा शिरडी के बाबा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना पड़ेगा शिरडी के बाबा, तुम्हें आना ही पड़ेगा. ભાઈઓ તમે પડતા રહેજો તો તમારી ઠંડી જશે.
ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के बाबा तुम्हें आना ही पड़ेगा। भक्तों पे प्यार लुटाना पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। भक्तों पे प्यार लुटाना पड़ेगा, शिरडी के बाबा तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के बाबा तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के बाबा तुम्हें आना ही पड़ेगा। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं श्याम साईं राम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजनो तेरो नाम। साईं श्याम साईं राम, दुख भंजना तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, अधर दिए धन्य राम राम। साईं राम साईं राम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं राम साईं राम, दुख भंजना तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम, सुख धाम साईं राम, साईं राम गुणगान यश गान साईं राम, गुणगान यश गान साईं राम, साईं राम साईं श्याम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं राम साईं राम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजना तेरो नाम। साईं राम साईं राम, दुख भंजना तेरो नाम। दुख भंजना तेरो नाम। दुख भंजना तेरो नाम। साईं महाराज की जय। હવે જ્યારે આપણે એ સમુદ્રમાં એ જ્ઞાનની ગંગામાં જઈ રહ્યા છે, સાઈની કથામૃતમાં અને કહેવાય છે કે જ્યારે જ્યારે પણ એ જ્ઞાનની ગંગામાં આપણે રસમાન કરીએ છીએ તો કંઈક ને કંઈક તો આપણને હાથ લાગે છે. ને મારો પણ પ્રયાસ એ જ છે કે કોઈક ને કોઈક એવા શબ્દ તમારા જેવા શ્રોતાઓને કાનમાં પડે અને કંઈક ને કંઈક પરિવર્તન થાય, એ જ હેતુ છે મારો. કારણ કે જેને મેં માધ્યમ બનાવ્યું છે, જ્યારે જ્યારે આવી કથાઓ, ચરિત્રો, ગ્રંથો, શાસ્ત્રો જ્યારે જ્યારે પણ વાંચ્યા છે, પણ કહેવાય કે શાસ્ત્રો તો 18 છે, પુરાણો તો જેટલું પણ તમે વાંચો, પણ જ્યાં સુધી મન દઈ ન વાંચો તો સમજ ન પડે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે મોટા મોટા ચોપડીઓ જે આપણને એવું થાય કે ક્યારે વાંચી રહીશું, પણ જેને પણ તમે વાંચો, ભલે સમય લાગે પણ વાંચી
ચિંતન મનન કરો કે તમને સમજ પડે આ શું કહેવા માંગે છે. હવે જે આ સાંઈનું જે ચરિત્ર છે એમાં સાંઈએ આ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર માટે બહુ જ ભાર આપ્યો છે. જ્યારે જ્યારે પણ કોઈને આશીર્વાદ આપતા તો શ્રી હરિ તમારું ભલું કરશે એવું ખાસ બોલતા. જ્યાં જ્યાં પણ એમનું નામ આવે અને એના જેટલા પણ ભક્તો છે આ સહસ્ત્રનામ માટે તો બોલાવીને પાઠ કરાવ્યા છે. એટલો પાવર છે. ને આજે આ ભૂમિ પર આજે સતત 7મા દિવસે પણ આ પાઠ થયા. ને ખરેખર આ પવિત્ર ભૂમિ પર જ્યારે આ કથા પૂર્ણ થાય પછી જે આપોઆપ જે પરિવર્તન થશે તે તમને એના કહેવાય છે કે પાઠની જે પ્રભાવ શું પડ્યો એ તમને ખબર પડશે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં પણ શ્રી હરિના પાઠો થયા છે તે પવિત્ર હંમેશા ધરતી પવિત્ર બની છે. એક એક નામ શક્તિશાળી છે. એના તો હજારો નામો છે. જ્યારે જ્યારે આપણે સત્યનારાયણની કથા કરીએ છીએ જે બ્રાહ્મણ આપણને તુલસી ચડાવી 1000 નામો પૂરા કરાવે છે. પણ આપણે કહેવાય છે આ સાહિત્યમાં કહ્યું છે ભલે તેટલા ન કરો પણ 108 પણ કરો જેથી તમને જીવન એક જે તક મળી છે જેમાં માર્ગ મળે. અને એટલા માટે જે શ્રી હરિ પ્રભુ નારાયણ જેણે અલગ અલગ રૂપોમાં ધરતી પર આવ્યા અને હંમેશા જે ધરતી પર આપણા જેવા વસેલા બધા માટે જ્યારે જ્યારે પણ જરૂર પડી છે અલગ અલગ રૂપ લઈને આવ્યા. અને એટલો પ્રભાવ પડે એ માટે આ વિષ્ણુ સહસ્રનામ કરીએ છીએ. અને એટલા માટે હું કહું છું જે નાનકડું બુક છે નાનકડી ચોપડી છે જેમાં હજારો નામો તો છે જે તમે તમારા પાસે ન હોય તો મને કહી લઈ શકો છો. કારણ કે જે કોઈ પણ જ્યાં સુધી ઘરે ઘરે જ્યારે એનો પાઠ થશે ને પરિવર્તન થશે તો તમને આપોઆપ ખબર પડે છે કે આ શું છે. કારણ કે હવે પછી આપણે જાણીએ છીએ કે જમાનો કેવો આવી રહ્યો છે અને એટલા માટે જરૂરી છે કે આ પાઠ કરીએ. હવે જે નિર્વાણ દિવસ દેહ ત્યાગ હવે જે બાઈજાબાઈ છે જેને પુત્ર તરીકે સાંઈજીને વહાલ કરી ખવડાવે છે. જેમ જેમ જીવન વ્યતીત થતું ગયું પણ કહેવાય છે કે એ ઋણ જેનું પુત્ર તાત્યા એનું ઋણ અદા કરવા માટે શિરડીના જે સાંઈ છે એને જાણે મોતની અદલા બદલી કરી હોય એમ એ દેહ ત્યાગ કરે છે. અને જે એનો પુત્ર છે ભાઈ સાહેબાઈનો તાત્યા એને જીવન દાન આપે છે. આપણે પણ કોઈને કોઈ ઋણાબંધન છે આપણા પણ જેથી આપણે પણ આ રીતે મળ્યા છે. કોઈને કોઈ આપણું બંધન છે સંબંધ છે જ્યાં બધા જ ભક્તોને મેળાપ કરાવે છે.
અને ખરેખર આ ભક્તોનો મેળાપ અને એટલે ઘણી વાર મેં તો કહ્યું છે સાંઈ કથામાં, જ્યાં જ્યાં પણ એક દિવસ કોઈ પણ કથામાં કહ્યું છે, હરિના વગતો રે મારા સગારે સંબંધી, હરિના ભગતો રે મારા સગાને સંબંધી, હરિના ભગતો મારા સગારે સંબંધી, હરિના ભગતો રે મારા સગાને સંબંધી. જ્યારે આ ભજનો એમાં એક એક શબ્દ ખરેખર હાર લાયક છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જે સમયે આ ભજન લખનાર હોય છે, જે પણ ભજન લખે છે, કેટલો એ પ્રયાસ કરે છે, પછી એનો શબ્દનું મન મેળવત આવે છે. એટલે એટલા માટે જ્યારે પણ આપણે ભજન કરીએ છીએ ને તેમાં ખોવું પડે છે. હવે જે સમયની વાત છે, 10 ગણું જે આખા વિશ્વમાં ફરીને ભજનો ગાયા છે, જેણે આ ધરતી પર એક નારદીય રૂપે ફેરફેર કર્યો છે, હંમેશા હાજર જ રહે છે. હવે જે સમયે વિજયાદશમી તહેવાર નજીક આવે છે ને એ દિવસ દેહ ત્યાગ માટે પસંદ કર્યો છે, નવરાત્ર ત્યારબાદ વિજયાદશમી, રામનવમી, વિજયાદશમી, કેટલો પવિત્ર દિવસ એમણે પસંદ કર્યો છે. આજે જ્યારે જે સમયે આ વિજયાદશમી આપણે પણ હર્ષોલ્લાસથી ઉજવીએ છીએ અને તેના ખરેખર ઘણા ઉદાહરણો પણ છે. જે સમયે સત્ય પર વિજય મેળવ્યો, સત્યનો નાશ થયો, અને એ માટે જ આ દિવસ પસંદ કર્યો એમણે. પણ તે પહેલા કાલે આપણે જોયું ચાવડી વર્ણન આવ્યું, સુંદર સુશોભિત શ્યામકણ ઘોડો આવ્યો અને ભક્તો હર્ષોલ્લાસથી ચાવડી વર્ણનમાં આવ્યું. અને તે સમયે પહેલા જ્યારે શું થયું, લોકોને એક ભ્રમ હતો કે સાંઈ કોણ છે. ત્યારે એમણે સીમોલ્લંઘન કર્યું. ચાવડી સર્કસ પહેલા જે ભભૂતિ સતત સળગી રહી છે, એક દિવસ એવું બન્યું કે ત્યાં ઉભા રહી બધા જ વસ્ત્રો ધૂનીમાં નાખી દીધા છે અને જોર જોરથી બૂમ પાડી રહ્યા છે કે જોઈ લો લોકો, હું કોણ છું, જોઈ લો. જે શ્રોતાઓ જોતા હતા ગભરાઈ ગયા, આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ બાવાની, અને ધૂણી પાસે દિગંબર થઈ ઊભા હતા જે એમનો ખાસ જે એક ભક્ત, જે રક્તપિત્તનો જે રોગી હોવા છતાં પણ એ હંમેશા એને સાથે રહે છે. અને જે માંડ જ્યારે પૂછ્યું કે તમારા આ શું વ્યવહાર છે બાબા, કેમ એવું કહો છો, ત્યારે એમણે કહ્યું કે આ મારું સીમોલ્લંઘન છે, લોકોને ખબર તો પડે હું કોણ છું. અને ત્યારે માંડ માંડ શાંત પાડ્યા હતા એમને. કારણ કે જે રીતે એનો ભાવ છે, દયાળુ ભાવ છે, જ્યારે ગુસ્સામાં હોય ત્યારે ઉગ્ર વેગ પણ ધારણ કરે છે. કારણ કે જે સમયે સામાને સાપે ડંખ માર્યો હતો
ત્યારે સામો જ્યારે દ્વારકામાં પાસે આવ્યો ત્યારે કહ્યું કે ત્યાં જ ઉભી રહીશ, અંદર ન આવીશ. ગુસ્સે થયા છે, પણ કોને ઉદ્દેશી? અને જ્યારે પછી કહ્યું કે મેં તને નહીં કહ્યું, પણ જે તારા અંદર સાપનું ઝેર છે એ તારા પર ન ચડે એટલા માટે નીચે ઉતરવા માટે કહ્યું છે. અને જેમ જેમ એમના સાથે જે સડુકો ડડુકો છે જમીનમાં હાર કરે છે, તેમ તેમ એનું ઝેર નીચે ઉતરે છે. અને એને કહ્યું કે આખી રાત કોઈ એવા ગ્રંથ વાંચજે, ઊંઘતો નહીં, ઊંઘીશ તો ઝેર ચડી જશે. અને આખી રાત વાંચ્યા છે અને સવારે ખરેખર એ સાપનું જે ઝેર છે ને ચડીને એને સારું થઈ ગયું. એવા તો કેટલાય પ્રમાણો છે આ સાંઈ ક્ષેત્રમાં. હવે જ્યારે કહેવાય છે કે ધરતી પર શ્રદ્ધાળુઓ સંખ્યા પણ ઓછી નથી અને ન માનનારી પણ સંખ્યા ઓછી નથી. આ દુનિયામાં જે પતિ પત્નીનો સ્વભાવ, રહેણી કરણી, એને ધ્યાનમાં આપતું એક ઉદાહરણ તમને બતાવું કે એક એવા ભાઈ કે જે કેટલાય વર્ષો થયા જેમના લગ્ન થયા ન હતા. હવે જ્યારે એ શુભ સમય આવ્યો કે જે દિવસે જોવા માટે ગયો કન્યા, અને જ્યારે એને પસંદ તો પડી, પણ એ કન્યાનું એક વચન કે હું તમારી સાથે આવવા તૈયાર છું, પણ દરરોજ 1000 બ્રાહ્મણોને જમાડવાનું, દરરોજ. હવે એ ભાઈ પણ ક્યારના જઈને શોધે છે અને હવે માંડ માંડ જે મળ્યું છે એટલે એને હા પાડી દીધી. હા, હું જમાડીશ એમ કહ્યું અને એની સાથે લગ્ન કર્યા. હવે જ્યારે લગ્ન તો કહી દીધા, પણ વચન પણ પાળવું પડે. હવે જે સમયની વાત છે, પ્રથમ 1000 બ્રાહ્મણ આવ્યા, જમાડ્યું. આમ કરતા કરતા 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું. તેટલામાં એની પાસે જે ધન હતું એનું તો નહીં, પણ જે બાપ દાદાઓનું જે ધન હતું એનાથી ચલાવ્યું. હવે એ ધન પૂરું થઈ ગયું. હવે ચિંતા પડ્યો, હવે મારે શું કરવું? ન જમાડું તો મારી પત્ની જતી રહેશે. એને વિચાર કર્યો કંઈક ને કંઈક તો કરવું પડશે. અને જે એને શું કર્યું કે એવા ઘરે જતો રાત્રે ગમે સમયે કે જે ભગવાનને ન માને, એના ઘરથી જે કંઈ ચોરી લાવે એનાથી મહાપ્રસાદ કરાવે. તે પણ 1 વર્ષ ચાલ્યું. હવે બીજી વાર એને વિચાર થયો, હવે મારે શું કરવું જોઈએ? બધા ઉપાયો પૂરા થઈ ગયા. લોકો જાણી ગયા તે પૈસા લઈ જાય છે અને આપતો નથી, તે બધાએ આપવાનું બંધ કરી દીધું. અને જ્યારે અંતમાં એને વિચાર થયો, હવે તો લૂંટફાટ કરીને પણ મારે પૈસા લાવવા પડશે. અને એવો પહેરવેશ પહેર્યો કે જે એક લૂંટારાની જેમ જંગલમાં ઉભો રહ્યો કે જે આવે એને લૂંટી અને પૈસાથી જમાડીશ. અને એ રીતે આપણે કહીએ છીએ ને કે કોઈ ન હોય તે ચોરીનો જ રહે રસ્તો. હવે જે આવે એને લૂંટી લે. જે સમયની વાત છે કે જ્યારે જ્યારે પણ એ જોતો
રાહ નિહાળતો જે પદયાત્રીઓ પાલખી લઈ આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે એનું સ્વાગત કરશે. અંદર પાલખી આવશે તો બધાએ જ તાળીઓ. આજની ઘડી તો રડે આમણે હરે સખી આજ
સચિત્ર મહાપુરાણની જય. જે પદયાત્રીઓ જેના બધા જ શ્રોતાઓનામાં પણ જે મારો સહી વસેલો છે અને ખરેખર બધાને જ વ્યાસપીઠથી બધાને જ વંદન કરું છું. ભક્તોને જે કહેવાય કે જે સમયે આપણે શિરડી જઈએ છીએ એક એ જ ખુશી એ દિવસ યાદ આવે છે જ્યારે આવી પાલખીઓ આવે છે. આજે આપણે કેટલો ખુશીનો દિવસ કે એક સાથે 4 પાલખીઓ છે. જે કહેવાય કે એકબીજા ને મળવા માટે જે કાલે પણ કહ્યું હતું કે જ્યારે પણ એવી પાલકીઓ આવે તે ખરેખર એક ભક્તોના મિલન અને પ્રભુનું મિલન જે બધાને જ્ઞાન કરાવે છે. એટલે બાબાએ હંમેશા કહ્યું છે બધા જ ભક્તો સાથે પ્રેમ અને આદરથી રહો, હંમેશા પ્રેમ વરસાવો. કારણ કે પ્રેમ ભાવ આ જીવનમાં ગમે તેની સાથે તમે રાખો હંમેશા ખુશી જ મળશે તમને. તો જે કહેવાય કે આ સાઈ ચિત્રમાં પણ જે રીતે કહેવાયું છે કે જેને પણ ગ્રંથો વાંચ્યા છે અને જેને પણ મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે અને જે કહેવાય છે કે જે સમયે મૃત્યુ આવે ને જે યાદ આવે મનમાં એ જે રીતે તેનો જન્મ મળે છે. અને એટલે ઘણી વાર આપણે જેનો પણ કદાચ શ્વાસ લીધાતો હોય અંતિમ ઘડી હોય ત્યારે કંઈક પ્રભુનું નામ બોલાવીએ છીએ, ત્યાં તો ગ્રંથો વંચાવીએ છીએ. અને હંમેશા આ સંહિતામાં જેમ લખ્યું છે તેમ યામતી સાગતી, જે સમય અંતઘડી જે વિચાર આવ્યો તે જ મન જન્મ મળે છે. અને એટલા માટે સાંઈજીએ જે સમયે પરીક્ષિત રાજા જેણે સુખદેવજીએ 7 દિવસ કથાનું પાન કરાવ્યું હતું અને એના લીધે એને કહેવાય કે મોક્ષ ગતિ જેવી મળી છે. કારણ કે જ્યાં પ્રભુનું જે આ સ્મરણ થાય છે, કથાઓ થાય છે અને સાઈ ચિત્રમાં પણ જે સાઈજી છેલ્લે અંત ઘડીએ વજિક નામનો જે એક ભક્ત છે એને રામાયણ સતત વંચાવ્યો છે. 8 દિવસ તો એને વાંચ્યો જ એ ભક્તે, પણ વચ્ચે ફરી કહ્યું કે સતત વાંચતો જજે, અટકીશ નહીં. અને એ સતત રાત દિવસ 3 દિવસ ફરી વાંચ્યું છે એને. અને આખરે જ્યારે એને ખબર પડી બાબાને કે થાકી ગયો છે અને ત્યારથી એને જવા દે છે. અને એટલા માટે અંત ઘડીમાં ખરેખર જે પણ સ્મરણ કરવામાં આવે, જેનું પણ નામ લેવામાં આવે, કારણ કે આ દુનિયામાં પ્રભુને યાદ કરનાર ઓછા છે. અને કહેવાય છે કે જેને મોકલ્યા છે આ ધરતી પર એ જ બધાને રક્ષણ પર કરે છે, તેમ છતાં એને ભૂલાઈ જાય છે. જે આ પહેલા જે આપણે દ્રષ્ટાંત જે અધૂરું રહી ગયું છે, હવે જ્યારે જે
દરરોજ 1000 બ્રાહ્મણો જમાડવાનું, હવે ચોરી કરીને લૂંટ કરીને ચલાવવાનો વારો આવ્યો. પણ પ્રભુ જાણી ગયા કે એ માર્ગ યોગ્ય નથી. તે પહેલા જે રીતે બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા છે એ તો ઉચિત છે, પણ હવે લૂંટફાટ કરી ખવડાવવાનું એ યોગ્ય નથી. એટલે એને શ્રીહરિ ને જે માતાશ્રીએ કહ્યું કે હવે આપણે આ ભક્તને દર્શન આપવા પડશે, કારણ કે એ જે હવે કરવા જઈ રહ્યો છે એ ઉચિત નથી. અને બંને ધરતી પર એક અલગ જ રૂપ લઈને આવી રહ્યા છે. શ્રી હરિ હવે જ્યારે એ જે લૂંટ કરી, જે મળે રૂપિયા, જહેવરાત, ઘરેણા, તેમાંથી ચલાવવાનું હતું. કોઈ ત્યાં બેસી રહ્યો છે, કોઈ આવતું નથી તે રસ્તા પર. હવે જ્યારે દૂરથી પગલા જેમ પડે છે, જેમ ઝાઝરનો અવાજ આવે છે, તેમ કંઈક એને સંભળાય છે. એને થયું કોઈક ને કોઈક તો આવે છે. જેમ 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 વધારે સંભળાય છે. હવે દૂરથી બંને આવી રહ્યા છે, અલગ રૂપમાં ભગવાન. હવે જે સમયની વાત છે, એને થયું હા આજે તો મને ઘણા રૂપિયા અને ઘરેણા મળવાના છે અને મારે ઘણા દિવસ સુધી ચાલવાનું પણ છે. હવે જ્યારે નજીક આવ્યા તો ઘણા બધા હાર પહેરેલા સોનાના, મુંગટ, હાથમાં પણ એકલા ઝવેરાત છે. એને તો જોઈને વિચાર આવે કે આ તો મેં ધાર્યા એના કરતા વધારે છે. પણ એને ખબર ન હતી કે ભગવાન છે, દેવી સાથે આવી રહ્યા છે. ભક્ત માટે ભગવાનને ગમે કરવું પડે છે. હવે જ્યારે એ જાણતો નથી, ગુસ્સે થઈ ઉભા રહેવા માટે કહ્યું કે અહીં જ ઉભા રહો, તમારી પાસે જે પણ છે મને આપી દો, નહીં તો હું તમને મારી નાખીશ. ન આપો તો. એટલે પ્રભુને પણ ખબર છે એની જરૂર છે. એક પછી એક હારો છે, વીંટીઓ છે, બધું આપવા લાગ્યા. હવે એક અંગૂઠી રહી ગઈ પ્રભુની. એને કહ્યું આ પણ જોઈએ મને. તો એને કહ્યું મને એ પ્રિય છે. પછી જ્યારે એ ન માન્યો અને પ્રભુએ જ્યારે ઇનકાર કર્યો ત્યારે એને કહ્યું કે હું આંગળી કાપીને પણ લઈ લઈશ. અને હવે જ્યારે આંગળી કાપવા માટે પ્રયત્ન કરે છે એટલે મૂળ રૂપ જે પ્રભુનું હતું તે બંને પ્રગટ થઈ જાય છે. એ વિચારમાં પડી ગયો કે જેને મેં ન કહેવાનું કહ્યું એ પ્રભુએ દર્શન આપ્યા. શ્રી હરિ લક્ષ્મીનારાયણ. હવે જે હજી તું કેટલું જોઈએ છે હવે મને કહે. એને કહ્યું પ્રભુ તમારા દર્શન થઈ ગયા, મને કશું નથી જોઈતું.
એને કહ્યું તો ચલાવીશ કેવી રીતે દરરોજનું? માટે હવે તમને એટલું આપીશું કે તમારે કોઈ બીજે જવાની જરૂર ન પડે. ત્યારે એના જે ભાઈ પેલા લૂંટતા હતા એને કહ્યું કે પ્રભુ એક કામ કરો, મને તો તમે દર્શન આપ્યું છે, પણ મને શેના લીધે, શેના કહેવાથી મને દર્શન મળ્યા છે, જેના કારણે દર્શન મળ્યા છે તમારા, એને તો તમને મળવું જ પડશે. જેમની પત્ની, જેને લગ્ન પહેલા કહેલું કે દરરોજ 1000 બ્રાહ્મણને ખવડાવીશ તો જ આવીશ, અને આ વચનને લીધે આજે જે એને કાર્ય કર્યા અને પ્રભુને પ્રગટ કર્યા અને એને ઘરે લઈ જાય છે. જે મૂળ સ્વરૂપમાં હતા એ ફરી રૂપ બદલ્યું છે અને એને ઘરે લઈ જાય છે. હવે એની સાથે એ બંનેને જુએ છે, એ કહે છે કોણ છે? ત્યારે કહે ત્યારે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ ભાઈએ કે પ્રભુ મૂળ સ્વરૂપમાં તમે આવો, નહીં તો વિશ્વાસ ન કરે મારા પર. ફરી એમને દર્શન આપ્યા અને જેની જરૂર હતી ઘણું બધું જેવરાત આપી દીધું ને આશીર્વાદ પણ આપ્યા કે હવેથી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર પડશે ને તો આવી જશે. આ દ્રષ્ટાંતનું મહત્વ એ છે કે જે એક સંકલ્પ કરે કોઈ પણ તો સંકલ્પ પૂર્ણ થાય છે, પણ જરૂર છે સંકલ્પ કરવાની. તમારું કોઈ પણ કાર્ય ન થતું હોય તો એ કાર્ય કરવા માટે સતત 21 દિવસ સુધી એ ચલાવો, ઓટોમેટિકલી તમને યાદ રહેશે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ રોજબરોજ કોઈ પણ જે અથવા તો કોઈ પણ વાક્ય તમને ન યાદ, આપણે જે રીતે સ્કૂલમાં કરતા હતા એકને કેટલી વાર આપણે વાંચીએ છીએ તો યાદ રહી જાય છે, ભલે ન આવડે તો પણ એ યાદ રહી જાય. એટલે વારંવાર પ્રયત્ન કરો તો સફળ થાય છે. અને હવે જ્યારે આ શ્રી હરિનું તો આવ્યું જ છે અને સતત વંચાવ્યો છે એ ગ્રંથ. હવે જે પાવનકારી ગ્રંથ જે વાંચ્યો છે અને જે સંતો મહંતો એ ગ્રંથ વંચાવ્યા પણ છે, જે સજ્જન લોકો એ જાણે છે કે અંત ઘડીએ એ જરૂર પડે છે. જે અજામિલ, જે લૂંટારો, અને જ્યારે પ્રભુ માટે એને ખબર પડી ત્યારે એને શું કર્યું કે એના છોકરાનું નામ નારાયણ રાખ્યું. જ્યારે જ્યારે પણ બોલાવે એટલે પ્રભુનું નામ યાદ આવે. અને ત્યારે અંત ઘડીએ પણ જ્યારે એ નામ બોલ્યો તે ખરેખર ગમે એટલા લૂંટારો હોય, ગમે એટલું કર્યું હોય, પણ એને મોક્ષ મળ્યો. કહેવાનો મતલબ કે પ્રભુનું નામ સ્મરણ જરૂરી છે આપણા માટે. હવે જ્યારે આ સાંઈ ચક્રમાં એના જે ભક્તો છે, માનસાપતિ, કાકા સાહેબ દીક્ષિત, નાના ચાદોદકર, અલગ અલગ. હવે વિજયાદશમી નજીક આવી છે એ બધાને જ ખબર છે, પણ તે પહેલા રામચંદ્ર બીમાર પડે છે. એટલો બીમાર પડે છે કે મનમાં થાય હવે તો ભગવાન બોલાવી લે તો સારું. એ યાદ કરતો કરતો એક દિવસ સ્વપ્નમાં સાંઈજીના પલંગ પાસે આવી ઊભા છે
ત્યારે એણે કહ્યું કે હજુ તો તારે જીવવાનું જ છે, હજી સમય વાર છે, પણ તાત્યા જેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એ શબ્દ સાંભળ્યો એટલે ગભરાઈ ગયો. એવું ના હોઈ શકે કે જે સાંઈજીને મામા મામા કહે છે ને ભાઈજીભાઈનો પુત્ર છે, એનું મૃત્યુ કેવી રીતે હોઈ શકે? પણ જે વિધિના લેખ છે, હવે જ્યારે એ શબ્દ સાંભળ્યો અને એ રામચંદ્ર એનો બીજી મિત્ર બીજો પણ એ બે જ જણા જાણતા હતા કે આ ભાઈ કહ્યું હોય તો સાર્થક થવાનું જ છે, મૃત્યુ નિશ્ચિત જ છે. અને હવે એ કોઈને જણાવતા ન હતા. જેમ જેમ દિવસ નજીક આવતા જાય છે, વિજયાદશમીનો, અને હવે જ્યારે આ દુનિયામાં આપણે જાણીએ છીએ કે જે સર્જનહાર છે એવા સંતોને ગમે ત્યારે મોકલી આપે ને ગમે ત્યારે બોલાવી લે છે, પણ આપણા જેવા ભક્તોને ખબર ન પડવા દે કે ક્યારે જતા રહેશે. હવે એ શિરડીના સંત પણ આ શિરડી ગામ છોડવા માટે હવે તૈયાર છે. એનો સમય પૂર્ણ થવા આવ્યો છે, 60 વર્ષ. બધા ભક્તોને ખબર નથી, કારણ કે જાણી જાય તો એ સહન ન કરી શકે. એઓને ખબર નથી કે હવે જેની પૂજા કરવી છે, જે ગુણગાન ગાતા હતા, જે સ્નાન કરાવતા હતા, જે વચનો સંભળાવતા હતા, એ તો હવે આ શિરડી છોડી જવાનો છે. થોડા દિવસ પહેલા તાત્યા બાજુ સાંઈજીને પણ તાવ આવે છે.